शुभ संध्या पिलामाने आज आम पढ़ा चिलिकार सायंतन दृश्य लिखिंट किए ना राधानाथ राय। चिलिकार सायंतन अर्थ कौन संध्याकालीन दृश्य चिलिकार तार संध्याकालीन दृश्यटा केते मनोरम कवि ये राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय ताको एठारे दर्शाइछन। एटा चिलिका काव्यरू आसी चिलिका खंड काव्यरू एटा आनीत। ताले आम राधानाथ राय विषय टिके जानिबा। राधानाथ राय 1848 सेप्टेम्बर 29 तारिख रे कोड़ी ना बालेश्वर जिलार केदारपुर सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। प्रथम क्वेश्चन तुम्हें मन लखिब आगे पुणी थरे कहि दोची जे कविवर उपाधि तांको मिलिथिला कविवर राधानाथ राय अंडरलाइन तुम्हें कर दे परिबो। कविवर राधानाथ राय 1848 मसीहा सेप्टेम्बर 29 तारिख रे बालेश्वर सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। ताले से कौन ना से शिक्षकता प्रथम शिक्षकता करते बंग बिहार ओडिशा विद्यालय समूह शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर भाव में कार्य करुले। मन रख से जो बंग बिहार मुझे तुमको केते थर भी कही पढ़ेला बेले जे ओडिशार माने गोटे साइड्रु पश्चिम बंग को गोटे आंध्र प्रदेश को समय बिहार एम सब तुम्हें माड़ी आसला तेणुक से कहला जो बंग बिहार ओडिशा विद्यालय समूह शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर भाव में से कार्य करुले। किए ना राधानाथ राय। मन रख से कौन कार्य समझ वृत्ति पड़ुची ताले कौन तांकर वृत्ति बा कौन से कार्य करते कौ चाकरी करते ताले आम लिखा कौन बंग बिहार ओडिशा समूह शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर थे। आउ कौन जाना से तो कलिकतार पाठ पढ़ी विषय तो बर्तमान जी तुम बही रही से ही परीक्षा क्वेश्चन आसो। अच्छा तांकर रचित काव्यगुड़िकर नाम है केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा उर्वशी इतिक है तांकर काव्यगुड़िक। से गोटे देशात्मबोधक कविता रचना करते संस्कृत भाषा से लिखाई सर्वे संज्ञ जननी भारत धरणी कल्पलत्यां। एटा गोटे देशात्मबोधक कविता आम जो पाठ पढ़ुले ये कविता सब आमर गान कराला स्कूल मान। अच्छा या छड़ा से मैंने आउ कौन लिखिते आउ कौन काव्य लिखते मेघदूत तुलसी स्तबक अंडरलाइन करदेव। मेघदूत तांकर बहुत उच्चकोटीर काव्य यहाँ मेघदूत तुलसी स्तबक। अच्छा ये जो कविता चिलिकार सायंतन दृश्य से कौन ना यहाँ चिलिका खंड काव्य आसी एठार कौन से प्रकृति को नायिका नायिका क्यारेक्टर चरित्र भाव में वर्णना कर नायिका भाव में करी चिलिका खंड काव्य रचना कर। अच्छा ये जो चिलिकार सायंतन दृश्यटा आसी कौटी दृश्य जो कविताटी चिलिका खंड काव्य आनी तो MCQ आसपे अंडरलाइन कर दियो। ताले ये कवितार लेखक कौन कवि सरी ये कवितार कवि कौन दर्शाई ना संध्या चिलिकार संध्याकालीन मनोरम दृश्य को वर्णना कराई सहित कौन वर्णना कर कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत को स्मरण कराई जो किशोर चंद्रानंद चंपू ताको ये स्मरण कराई। आउ कौन ये कवितार ये MCQ अंडरलाइन कर MCQ जे ये जो चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार क्यों भावना उद्बोलन हो जातीय भावना अंडरलाइन करदेव। ये जातीय भावनार उद्बोलन होता सहित आउ कौन ने से एक जीवन प्रति एक शाश्वत वार्ता ए कविता माध्यम प्रदान करिसंती। जीवन प्रति कौट शाश्वत वार्ता चिरंतन सत्य जोड़ा से वार्ता गोटे से समाज को प्रदान कर कविंकर ये जो आलंकारिक चित्तवृत्ति बहुत कौन प्रशंसनीय कविंकर जो माने वर्णना पद्धति जहाँ कहते जो सौंदर्य चित्तवृत्ति अत्यंत प्रशंसनीय ये वर्णना कराई। तापर आम देखा प्राची मूल एवं मीनजीवी नाबे पूर्व दिगरे मीनजीवी है माछ धराड़ी माने मत्स्यजीवी प्राची है पूर्व दिगरे एवं बर्तमान कौन हो माने बर्तमान मीनजीवी मत्स्यजीवी मानकर डंगा सब नाबे डंगारे छायाकारे चित्रे दिशे ठाबे ठाबे ताले चिलिका उपरे जो पूर्व दिगरे चिलिका रे से माने माछ धरिकी फेरुचंती जेतेले फेरुचंती डंगा गुड़िक पालटाणा डंगा गुड़िक एटी गोटे डंगा सेठी गोटे डंगा सेठी गोटे डंगा ताले जो डंगार छाई सब पड़ी कौटी ना चिलिका उपर पानी जल उपरे पड़ी जलपृष्ठ उपर पड़ी ताले तार छाई गुड़िक पड़ी चिलिकार ठाबे ठाबे स्थाने स्थाने सब चिली जो डंगा गुड़िकर छाई पड़ी
ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମାଛ ଧରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ମାଛ କେଉଁଠି ଧରୁଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ। ଆରେ ମୁହାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ ସେଠି ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ହେଲା, ଅଧିକ ମାଛ ମିଳେ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନିଜ ଘର କଥା। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ସେ ସମସ୍ତେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଭଳି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହା ଉଲ୍ଲାସେ ଟିକି। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ସେମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ? ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଭାଲେରୀ ଶିଖର ଅର୍ଥ ଶୀର୍ଷ, ଭାଲେରୀ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ନାମ। ତାହେଲେ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ତାରାଟି ଆମର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ଲେଟ୍ରେ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ବିଳମ୍ବରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ବୋଲି ବି ତାକୁ କହନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ବା ପ୍ରଭାତ ତାରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ତାରାଟେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା? ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହା ଉଲ୍ଲାସେ ଟେକି। ପଟିକା ଯେଉଁ ପାଲଟି, ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ପାଲ ଟଣା ହେଇଥାଏ, ସେ ପାଲଟାକୁ ଟେକିକି ସେ ଅତି ମହା ଉଲ୍ଲାସିତରେ, ଏ ମହା ଉଲ୍ଲାସ ପଡ଼ିଥିଲା ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥର MCQରେ। ତାହେଲେ ଅତି ମହା ଉଲ୍ଲାସ, ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ, ଆକାଶ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଅଂଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖାଗଲାଣି, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମନ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିଲାଣି ତୁମେ ଦେଖିବ, ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ମୀନଜୀବୀମାନେ କେଉଁଠି ମାଛ ଧରିକି ଫେରିଲେ? ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ। ଆଚ୍ଛା, ଚିଲିକା ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ଠାବେ ଠାବେ କାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଛାୟାକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାଛ ଧରାଳୀମାନେ କେଉଁଠି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କେଉଁଠି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ। ମୁହାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ। ଏଠି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାହାରିଲାଣି ଦେଖ। ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ? ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, କ'ଣ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାର ପାଲଟିକୁ ଟେକିକି ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଢାଳି ମନ ଦେଇକି ବୁଝିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ। ଗୀତାମୃତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଯେଉଁଟା ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କାହା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଗାଉଥିଲେ। ଗୀତାମୃତ କ'ଣ ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସେମାନେ ଗାଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଲୟରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ମାରୁତ ଅର୍ଥ ଚିଲିକାର ପବନ, ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପବନରେ ସେ ଗୀତଟା କ'ଣ ଭାସି ଆସୁଥିଲା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଗୀତର ସ୍ୱରଟା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ତୁମର ସରଳାର୍ଥରେ ଅଛି, ମନେ ଦେଇକି ବୁଝ। ତାହେଲେ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟରେ ସେମାନେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ସତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ବିରାଜମାନ କରିଛି କେଉଁଠି ନା ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ, ସେମାନେ ଏତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ ହୋଇଛି, ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତାହେଲେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖ, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ ଗୀତରେ। ଯେଉଁ ଗୀତର ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେ ଗୀତରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯିବା। ତାହେଲେ ସେ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲାସ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ସେ ଆତ୍ମା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୂଳ ବାସିନୀ। ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ହେଉଥିଲା ନା ଚାରି ଦିଗର ଯେଉଁ ଦିଗପାଳିକା, ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଦିଗର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦିଗପାଳିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୂଳ ବାସିନୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଧଳା, ଦୁକୂଳ ହେଲା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ବାସିନୀ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି।
ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସିନୀ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝୁଛି ପର୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ମଧୁର ହସ ହସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଧୁର ହସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହାସିନୀ, ମଧୁର ହାସିନୀ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର, ଦିଗଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ମଧୁର ହାସିନୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମେ ଏଇଠି ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିକି ଫେରୁଥିଲେ ସେ କାହା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର। କ'ଣ ଗୀତାମୃତ? କ'ଣ କବି ଚନ୍ଦ୍ରକିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ? ନା ହ୍ରଦର ନୀଳବକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦିଗଙ୍ଗନା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଦିଗମ୍ବନା ହେଉଛି ଦିଗର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବା ଦିଗପାଳିକା ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ମଧୁର ହାସିନୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମେ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପଟା ଦେଖିବା। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାବାନ୍ତର, ଭାବନାରୁ ଅନ୍ତର, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବନା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କ'ଣ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣକରେ ଜାତ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ନା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳକୁ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମଥୁରାକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପଢ଼ି ସାରିଛ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରୁ ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ଦ୍ୱାରିକା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରାଧା ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିଗଲାଣି ତାକୁ ଆଉ ଭାବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶେ, ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ନାନା ରୂପେ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବାହାରିଯାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ, କରେ ବିଚରଣ। ମନ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି କେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିବ। ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମନ ଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି କି, ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମାମା ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ଖାଆନ୍ତି କି, ସେଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ ମନଟା ସବୁବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ବି ସେ ଯାଇପାରେ। ସେଇଭଳି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତରେ ସ୍ୱରତାଳ ଲୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ମନ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ବାସ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଯେମିତି ବିଚରଣ କରୁଛି ହେଲା। ଚାଲି ଯାଏ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ତାହେଲେ ମନ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ତାର ବୁଲୁଛି ହେଲା। କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ, ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନା ସେ କେଉଁଠି ତା ମନ ବାସ କରୁଥିବ। ମାନେ କେତେ ଗୀତରେ ଭାବ ବେଳ ହୋଇଗଲେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେଇଆ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ତାହେଲେ ଏଠି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ତାହେଲେ ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ବଳଦେବ ରଥ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତୁମ କ'ଣ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛ ମା ତୁମ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିପାରିଛ। ତେଣୁକରି କହିଛି ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ତାହେଲେ ସେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ମା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ କବିତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ରଥେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବୋଧନର ଚିହ୍ନ। ରଥକୁ ରଥେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ରଥେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, ତୁମ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଇଥି ତେଣୁକରି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶଂସା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ, ହେ ରଥେ ତୁମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଛି, ସାରା ଜୀବନ ତୁମେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଯିବ, ତୁମକୁ ସେ ମନେ ରଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଚିର ଅମର ହୋଇଯାଇଛ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିସାରିଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ,
ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ମଶାନ କ'ଣ କରେ, ଶ୍ମଶାନରେ ତ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଜାହାର କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶରୀର କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପାଉଁଶ ହେଇକି ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ତ ମାଟି ଖାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଶରୀର ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛ, ସେ ଶ୍ମଶାନ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି, ଏ ମାଟି ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି, ଖାଇସାରିଛି, ମାଟିରେ ତୁମେ ମିଶି ସାରିଛ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଯଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମରୋଟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛ, ଆଜି ବି ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ବାପା ମା' ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଳଦେବ ରଥ, ଯେଉଁ କବିମାନେ ବଳଦେବ ରଥ ଅମର, ଚିର ଅମର, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଯଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଯଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିର ଅମର ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଠି ତାହେଲେ, ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାହେଲେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୋତପାଳ ହେଲା ନାବିକ, ନାବିକ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜାଳିଲାଣି, ମଶାଲ ନିଆଁ ହୁଳା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜଳେ, ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ହୁଳା ଭଳି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖ, ଯେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଲୋକ ଜଳାଯାଏ ତାହା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ଶିଖା, ଆଲୋକର ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶିଖା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମାଛମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବେ କି ଚେଙ୍କା ଖାଇଯିବେ, ବାସ୍ ଡେଇଁକି ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବେ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତାହେଲେ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋତାପାଳ ନାବିକମାନେ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବାହକମାନେ, ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଲେଣି। ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ, ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ହୁଳାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖିକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରା, ଯେଉଁ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ସେଟା, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆଖିକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ନଥାଏ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲା କ୍ଷଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟଇସେ, ସେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅଟେ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲା କ୍ଷଣି, ସ୍ପର୍ଶେ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ସେଟା ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ, ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଆମେ ଆଖିକୁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସମାଜକୁ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆଖିକୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହିତକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ସେଇଟା ଆମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଆମର ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେ ମୋବାଇଲଟା ତ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁଛ, ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରୁଛ, ଉପକାର ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ, ଫିଲ୍ମ ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଖି ବି ଖରାପ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ପାଠରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇକି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେ ବହି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା, ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ରଖୁଛ, ଯାହା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଲସ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସବୁର କ'ଣ ନା ଅପକାର ଉପକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା କି କ'ଣ? ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାପ ରୂପକ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି।
किपरि ना जेपरि माछ माने डंगा मध्य को डेंकी प्राण विसर्जन कले सेही भली अज्ञान माने ज्ञान न थाए जो माने से माने पाप रूपक खाल को डेई पड़ती से जानती नहीं पाप जमी आम भर सपोज गोटे लोभ संसार है आम लोभ संसार है आम लोभग्रस्त हो चोरी कले कि काड़ गोटे मोबाइलटे नहीं आइले कि कौन आम मोबाइलटे नहीं आइले कि जो धरा पड़े जेल गले अपमानित हेले समस्ते छीछाकर कले केते आम पाप सेमती आम भर लोभ रहा दरकार नहीं लो ये सब जिन गुड़िक मनुष्य जो क्षणिक सुखरे भासी जाऊँगी तापर सारा जीवन नष्ट हो जाऊँगी जदि धरा पड़ा जेल गला कि कौन है सारा जीवन नष्ट हो जाऊँगी ताले से भाई ये कहुई जे पाप रूपक गातरे जेपरी अज्ञान गुड़िक पड़ी जे सारा जीवन निज नष्ट कर दियंती से भाई माछ माने कौन कर डंगा मध्य को देकी प्राण विसर्जन कर देउथिले मु आज एतिकी पढ़ेबी कि सेतिकी भितर केते क्वेश्चन तुमको कहीदे मन रख तुमको तो क्वेश्चन पठाऊ ना क्वेश्चन देले मु खाली क्वेश्चन देवी आंसर तुम निजे कर क्वेश्चन देवी जा देख सेपटे के क्वेश्चन मुझे कहीदे ये क्वेश्चन बाहर ये लाइन कौन क्वेश्चन है ना जो मत्स्यजीवी मैंने फेरुले कहार गीत गाउले से कवि सूर्य बलदेव रथकर कौन गाउले गीतामृत गीतामृत है किशोर चंद्रानंद चंपू अच्छा तापर देखिया जे ह्रदर नीलवाक्षर क्यों माने अधिष्ठान करथिला बेला जना पड़ुची उल्लासर आत्मा प्राय गीत दान ताले से जो मत्स्यजीवी मैंने जिते गीत गायिकी से फेरुले से जो आनंदित होता जो आत्मा चिलिका वक्षरे मध्य अधिष्ठान करथिला बेले अनुभव हुए से जमी से रही जाए गीत गाँव अच्छा तापर आम देखा दिगंगना मान उद्देश्य क्यों शब्दपुंज व्यवहार कराई न मधुर आसेनी ज्योत्ना दुकूल बसिनी दिगंगना कहले कौन बुझ ना दिगंगना दिगपालिका मान कहुए दिगर देवी मान कहुई अच्छा तापर देख ये जो गलानी तो गला कथार संगातर अर्थ कौन ना जो कथा चलीगला ताकू आलोचना करके लाभ ना एक किए कहते ना गोपी माने कही क्या ना राधा को क्या विषय कहते कृष्ण विषय कहते कृष्ण जिते गोपपुर छाड़ी मथुरा को चली जाते से चली जाते द्वारिका आउ से गोपपुर को फेरी नथिले समस्ते झुरी होते अच्छा ताले ये जो संगीतर आवेश मन क्योंटे ना अतीन्द्रिय देशे करे विचरण इंद्रिय बाहर को चली जाए विचरण करें तापटा देखिया अच्छा कुआड़े कुआड़े चली जाए आम कही भी पारिबा नहीं लिखती अच्छा एठी बागेश्वरी कहले क्या ना सरस्वती को बुझा जाए बागेश्वरी सरस्वती को बुझा जाए ना सरस्वती कौन लीला रचिंट कौन ना बलदेव रथों कंठरे विजय कर बलदेव रथ सुंदर सुंदर काव्य कविता रचना कर धन्य रथे बोली क्या संबोधन कर कवि सूर्य बलदेव रथंकर कहुई ताले बलदेव रथ क्यों समय जन्मग्रहण करते एक शुभ समय शुभ क्षण से जन्म लाभ करते से उत्कल भुवन में कहीं अमर हो जाती ना बलदेव रथंकर काव्य कविता से बलदेव रथ मृत्युवरण कर सत्य किंतु से जो काव्य कविता रचना कर आज भी से अमर अच्छा जुगे जुगे पढ़ी आसुले लोक मैंने आम मैंने पढ़ुचे आम पिला माने पढ़े तुम्हें मैंने पढ़ तुम पिला माने भी पढ़े देख अच्छा ये कौन कहुई तापर पुणी कौन कही जश क्षेत्र में से आयुष्मान जदिओ शरीर नष्ट हो जाए से मृत्युवरण कलापर श्मशान जदिओ ग्रास कर शरीर को नष्ट कर किंतु जश क्षेत्र में से दीर्घायु अटंती आयुष्मान अच्छा अच्छा ताले माछ धराली पोतपाला माने कहीं तरणि में मशाल जाते माछ मानू आकर्षित करने है ना तापर हाँ भवे पापा मूर्ति परी अटैसे स्पर्शे मारात्मक रूपे रमेसे ताले आम आखि को जोटा सुंदर देखा जाऊँगी छुईला कि मारात्मक अटे छुईला कि आम मृत्युवरण करवा पाप मूर्ति परी से गोटे अच्छा ताले अज्ञान क्या मध्य को डेई थाए ना पाप गोरूपक गात पाप गर्त मध्य को डेई थाए अच्छा माछ माने क्या गर्भ को डेई था तरी गर्भ डंगा मध्य को डेई था डंगार गर्भ को तरी गर्भ गोटे तरी गर्भ थी पाप गर्ते अच्छी गर्ते को गर्भे करनी कि गर्भे को गर्ते करना से एमसीक्यू पड़ता है कन्फ्यूज हेनी ठीक ठीक उत्तर लिख आज मुझे पढ़ी आगे जीविनी कहीं ना तुम एका काल ना एत गुड़े मन रखिपर ना ताले ये मुझे रखुच्छी पुणी आउ गोटे क्लास तुमको आर पाराग्राफ आर पेजटा मुझे बुझेदेवी तुमको।